Shivoham, Shivoham. Om Namo Buddhyankara Jnanina Naja Shrotra Jive Naja Prana Netre Naja Bhumi Natejo Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Naja prana sanga na bhui panchavayu na bhui sabda dhatu na bhui panchakosha na vakpani padam na vastu vayu Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Nami Vishuraga Nami Moha Madhunai Bhumi Nai Vasariyo Bhavo Nadarmo Najartho Nakamo Namoksha Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyam na papam na sukham na dukham na mantro na tirtha na veda na yogya Bhojanam naiva bhojam bhutta chidanam rupa shivoham shivoham chidanam rupa shivoham shivoham Chidanam Rupa Shivoham Shivoham Namrito Nashanka Namijati Veda Pita Naiva Me Naiva Mata Najanma Namando Namitra Guru Naiva Shishva Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda
शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विदुतितच्च सर्वत्र सर्वैर्याणाम् न च सर्वधर्मैव मुक्तिर्नमेव चिदानन्दरूप शिवो शिवो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম ভাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ भाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आभिः मेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहस्या। अनेन ऋतेन अहोरात्रान् संददामि। अनेन अहोरात्रान् गीतां वदिष्यामि सतां वदिष्यामि। ऋतं स्वामी तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः। श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम्। अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म निराकरोत्।
अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांनो मित्रः शांगुरुणः शांनो भवति अरिगुमः ओम शांनो मित्रः शांनो शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः शांनो बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ईदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तारामवतु तद्भक्तारामवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम् अवतु माम् अवतु भक्ताराम् ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वादेवा भद्रं पश्येमाक्षभिः अजोत्रः भद्रं पश्येमो अक्षभिर्यजोत्राः स्थिरैयाङ्गुलीतुष्टुवां शतनोभिः असीमदेवहितं यतायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধির 763তম পর্ব। আজ 2021 সালে 2021 মার্চের 14 তারিখ রবিবার। এটি আমাদের সানডে ডিজিটাল মোডে 49 সানডে টক। আর আজকের প্রসঙ্গ দ্য উইটনেস সেলফ, সাক্ষী চৈতন্য। সাক্ষী চেতন হয়ে ভগবান বিরাজ করছেন সর্বত্র। তিনি দ্রষ্টা, তিনি সাক্ষী। তিনি বলছেন উতসাত নাহা উর্জিশা মুর্বিয়া রিহি সিনৌতু বুদ্ধো ভুবিমনিহি সূর্যামশাহা বিচরন্তঃ দিবিশ্রীদধিয়া সমীনৌষিয়স্য বোধতাম শ্রুতিঃ। যা শোনা হয় আর যা দেখা হয়, আমাদের যে মানবিক দৃষ্টি আর মানবিক শ্রুতি, এটি আমাদের যে পটভূমি, মানুষের যে পটভূমি, মানবিক যে স্কেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হিউম্যান কনসিয়াসনেসের যে লিমিট, উইদিন দ্য লিমিটস অফ হিউম্যান কনসিয়াসনেস আমরা দেখতে পাই, আমরা শুনতে পাই। আমরা যা দেখি বুঝি সেটা এক্সিস্ট করছে, অথবা কোনো ঘটনা আমরা দেখলাম বা বুঝলাম, শুনলাম, সেটা আমরা বুঝলাম যে সেই ঘটনাটি ঘটল, কিন্তু আমাদের দৃষ্টির বাইরে আমাদের যে ঘটনাটি সেটি ঘটলো না, এটা আমরা ধরে নিতে পারি, অথবা ঘটেছে কিনা এটি আমাদের জানা নেই। আধুনিক টেকনোলজি, বিজ্ঞানের সাহায্যে যে টেকনোলজি গড়ে উঠেছে, তার দ্বারা আমরা অনেক দূরের বস্তু দেখতে পাই, আমরা মহাকাশে অনেক দূরের বস্তু দেখতে পাই, আমরা সৌরমণ্ডলের অনেক কাছাকাছি গিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যেতে পারি, সেগুলো আমরা দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে এসে গেল, either through our direct vision or through the extended vision. এটি যেমন বৃহতের পরিমাপে হলো, তেমনি ক্ষুদ্রের পরিমাপে আমরা যেমন মাইক্রোস্কোপে আগে মাইক্রো ম্যাগনিটিউডের যে অর্গানিজম বা মাইক্রো ডাইমেনশনের যে মেটেরিয়াল, সেগুলোকে আমরা দেখতে সক্ষম হচ্ছিলাম। এখন আমরা তারই আরো ফার্দার ফ্র্যাগমেন্টেশন, যেটা নিউক্লিয়ার ভিশন, সেই নিউক্লিয়ার ভিশন দিয়ে আমরা আরো ফার্দার ভিশন আমরা এখন দেখতে পাই আপ টু, মানে সেটা খুব ট্রানসিয়েন্ট ভিশন, বাট আপ টু 10⁻17। এই 10⁻17 অফ আ সেন্টিমিটার, 1 সেন্টিমিটারের ডিভাইডেড বাই 10⁻17 এত পর্যন্ত আমরা, এত ফ্র্যাগমেন্ট পর্যন্ত এখন আমাদের এক্সটেন্ডেড ভিশন ক্যান পেনিট্রেট ডাইরেক্টলি। এছাড়াও আমরা যে যেমন সার্চ মেশিনে যেটি ডিটেক্টেড হয়েছে, সেটি 10⁻23 এই লেভেলে, সেটি আরো মাইনিউট, আরো ক্ষুদ্র, আরো অল্প সময়ের জন্য, 1 সেকেন্ডের অত ভাগের সময়ের জন্য সেটি আছে, তাও আমরা আমাদের দৃষ্টি সেখানে প্রসারিত হয়। তাই মানুষের দৃষ্টিসীমা এখন বিরাট। এই দৃষ্টিসীমা এবং শ্রুতিসীমা সেটিও বিরাট।
এই যে বিরাট দৃষ্টিসীমা এবং শ্রুতিসীমা, এই যে ব্রহ্ম সনাতন, তার যে দৃষ্টি এবং শ্রুতি, তারই তুলনায় এটি অতি নগণ্য একটি দৃষ্টিসীমা এবং শ্রুতিসীমা। একই সঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি আমাদের দৃষ্টিসীমা একই সঙ্গে সর্বত্র ব্যাপ্ত বা বহু ব্যাপ্ত, কিছুটা একই সঙ্গে প্যারালাল ভিশন হতে পারে, মাল্টিপল ভিশন হতে পারে, কিন্তু হোলসাম ভিশন, সর্বত্র দৃষ্টি, সর্বত্র শ্রুতি, এটি আমাদের সাধ্যাতীত। কিছু বলছেন এই যে আমাদের মধ্যে যে চেতনা রয়েছে, এই চেতনা যখন জাগ্রত হতে থাকে, ক্রমে ক্রমে চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে মানবিক সীমা, মানবিক যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, চেতনার সীমা, এই সীমাকে আমরা ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করতে থাকি। এবং এটি অতিক্রম করতে করতে তখন আমাদের নিজস্ব যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, নিজস্ব যে জানবার, বুঝবার, অনুভব করবার যে সামর্থ্য, সেটি তখন বহু গুণায়িত হয়ে যায়, ব্যাপক হয়ে যায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বলছেন কুণ্ডলিনী সুপ্ত চেতন হয়েছে জাগ্রত যখনই, দেবতার এই দেবসত্যের হয়েছে মূর্ত প্রকাশ তখন। যে সত্য কুণ্ডলিনীর মধ্যে রয়েছে, আমাদের কুণ্ডলিনীর মধ্যে যে সত্য লুপ্ত হয়ে আছে, সুপ্ত হয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে চেতনা, এই যে সুপ্ত চেতনা, ঘুমন্ত চেতনা, এটি যখন সাধকের সাধন স্পর্শে যখন সেটি উজ্জীবিত হলো, বা ভক্তের ভক্তি স্পর্শে যখন সেটি উজ্জীবিত হলো, এই ঘুমন্ত চেতনা তখন জাগ্রত হয়ে ঊর্ধ্বগামী হতে শুরু করলো। চেতনা যত জাগ্রত হয়ে ঊর্ধ্বগামী হতে শুরু করলো, ততই আমাদের বুঝবার, জানবার, অনুভব করবার সামর্থ্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। বলছেন তখন আমরা কি না, দেবতার যে দেবসত্ব, সেই দেবসত্বের আমরা স্পর্শ পেতে শুরু করি। জীবনের এই পর্বে হয়েছে যে সত্যের প্রবেশ, অবারিতে কুণ্ডলিনীর জাগ্রত চেতন করেছে পরিত্যাগ তখন অদিব্য প্রভাব। যখন কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটছে, যখন জাগ্রত হচ্ছে, when there is an awakening of the supreme divine force located within ourselves in the form of Kundalini, when there is an awakening of that, gradually we develop that power of understanding, power of realization of a broader truth, larger hemisphere of truth than before. ক্রমে যখন কুণ্ডলিনীর থেকে শক্তি জাগ্রত হতে শুরু করে, তখন আমাদের যে চেতন অঙ্গগুলি, যেগুলি আমাদের জ্ঞানাঙ্গ, এই জ্ঞানাঙ্গগুলি তখন ক্রমে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। দৃষ্টি তখন, যেটি মেশিনের সাহায্যে, যেটি অ্যাম্প্লিফায়ার, মাল্টিপ্লায়ারের সাহায্যে আমরা মহাকাশে বা অতি ক্ষুদ্র স্থানে দেখছি, সেই যে দৃষ্টি, সেটি আমরা তার বাহ্যত দৃষ্টি দিয়ে দেখছি। এই মাল্টিপ্লায়ারও বাহ্যত দৃষ্টি দেখছে। এখন যে দৃষ্টিটি প্রসারিত হবে এই কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে, সেই দৃষ্টিটি হলো আত্যন্তিক। তাকে বলা হয় the power of intrinsic vision. এই পাওয়ার অফ ইন্ট্রিনসিক ভিশন তখন জাগ্রত হবে। আমরা দেখবো যে এদের যখন সূত্রপাত হলো, এদের শুরুতে সূত্রপাতে মধুসূদন যখন প্রথম এদের এই সূত্রপাতটি করতে পারলেন, এই সূত্রপাতে তিনি অগ্নিসূত্রকে চয়ন করলেন। প্রথম যেটি চয়ন করলেন, অগ্নিম ইরে পুরোহিতম যজ্ঞস্য
দেবম অমৃতজম উদারম রত্ন ধাতবম। এই যে যদি অগ্নিবীড়ে, অগ্নি তোমায় আমি পূজা করি। তোমায় আমি কেন পূজা করি? না যজ্ঞস্য দেবম অমৃতজম। তুমি এই যে যজ্ঞের মধ্যে এই যে তুমি অগ্নি স্বরূপ হয়ে আছো, পার্যত আমি দেখছি তুমি একটি শিখা, অগ্নির শিখা। এই অগ্নির শিখা তুমি যে হয়ে আছো, দুজন দুজনকে দেখছে। আমি ওই অগ্নির শিখাকে দেখছি একজন বাস্তব মানব হিসাবে, বাস্তব চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখছি। আর অগ্নি আমাকে দেখছে, তার অন্য সত্তা এখনো জানা হলো না, তার সেই সত্তাটি এবার জানা হবে। সেও আমাকে দেখছে, আমি তাকে দেখছি, সে আমাকে দেখছে। আমি তাকে কেমন দেখছি? শিখাময় অগ্নি। মধুসূদন প্রথম তার কাছে প্রেয়ারটি করলেন, প্রার্থনা জানালেন যে অমৃত, সেই পরম ধাম অমৃত, অমৃত উপর দিকে ঊর্ধ্বমুখী। তাই তুমি ঊর্ধ্বমুখী যখন হয়েছ, তুমি সেই নিশ্চয়ই সেই পরম ধাম অব্দি পৌঁছে যাবে। তাই যখন তুমি পৌঁছে যাবে, তখন তুমি একটা সংবাদ সেখানে প্রেরণ করবে। উদারম রত্ন ধাতু। আমি এই যে এখানে যজ্ঞের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আছি, এই যজ্ঞের হোতা হয়ে, এই যজ্ঞের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আমি তোমার সেই পরম ধামে যে রত্ন লুকিয়ে আছে, সেই রত্নের আকাঙ্ক্ষী হয়ে আছে। আমি সেই রত্নকে আকাঙ্ক্ষা করে এখানে বসে আছি। তুমি এই সংবাদটি তার কাছে পৌঁছে দিও। তুমি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছ, তুমি ঊর্ধ্বে গমন করছো, তোমার শিখা ঊর্ধ্বমুখী। তাই তোমার এই শিখার কাছে আমি এটি প্রেরণ করব, নিবেদন করব। বলছেন অগ্নিহি পূর্বেহি ঋষিভি ইডিয়াহান তনৈ আহিত সদেবাগিহ বক্ষ্যতি। বালক ঋষি, তাই তিনি ওকে বুঝিয়ে বললেন, অগ্নি সত্তাকে বুঝিয়ে বলছেন, অগ্নিহি পূর্বেভি ঋষিভি ইডিয়া, পূর্বেভি ঋষিভি ইডিয়া নূতনৈ আহিতা। এতদিন ধরে যারা পুরনো পুরনো ঋষিগণ, ভেটারান সেজেস, তারা সব তোমাকে আহ্বান করেছেন, তোমাকে পূজা করেছেন, তোমাকে নিবেদন করেছেন। তোমাকে নিবেদন করে যজ্ঞে তারা সেই ব্রহ্মধামে পৌঁছে গেছেন তাদের চেতনা নিয়ে। আমি এই নতুন ঋষি, নতুনই আদিত, আমি আজ সদ্য এই ভগবানের পথে নেমেছি। আমি সদ্য এই ভগবানকে আহ্বান করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আমার মন প্রাণ হৃদয় ভগবানকে বরণ করবার, আহ্বান করবার, গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাই নতুনই আরিতা, আমি এই যে নবীন, এই নবীন, আমি তাকে পাওয়ার জন্য, তাকে জানবার জন্য যা যা আহরণ করা দরকার আমি সেগুলি আহরণ করে নিয়েছি। কি আহরণ করা দরকার? না পতঞ্জলি তার যোগশাস্ত্রে বলেছেন অষ্টাঙ্গ সাধন, ইয়াম, নিয়াম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। এই পাঁচটি হলো প্রস্তুতি। যখন পাঁচটি প্রস্তুতি কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন আসবে ধারণা, তারপরেই তৈরি হবে ধ্যান, এরই পরিণামে আসবে ভগবানের সঙ্গে সংযোগের সমাধি। ইয়াম হলো সংযম। আমি প্রস্তুত হয়েছি, ঋষি বলছেন, নতুন ঋষি সন্ধ্যা, তিনি কিসে প্রস্তুত হয়েছেন? না তিনি ইয়াম করেছেন, সংযম করেছেন। সংযম কি?
সংযমের বহু বর্ণনা আছে, তার মধ্যে শঙ্করাচার্য এবং মহারাজ রামানুজ, এদের দুজনের যে বর্ণনা, দুজন বিপরীত মেরুর, কিন্তু বর্ণনা প্রায় সেট, দুজনই প্রায় একই রকমের বর্ণনা। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম, অন্তর ইন্দ্রিয়ের সংযম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম যা যা আছে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই। আর অন্তর ইন্দ্রিয়ের সংযম, অন্তর ইন্দ্রিয়ের সংযমটি মূলত মনকে নিয়ে, আর মনের অধীনে যারা আছে যেমন প্রাণ, হৃদয়, এদেরকে নিয়ে। মন হচ্ছে ওদের রাজা। মন রাজা, সে কি চাইছে, সে কি চাইছে সেটিকে জান। তাকে এখন আগের চাওয়াগুলোকে, আগে যা যা চাওয়া ছিল, তার অনেক চাওয়া থাকতে পারে, স্বাভাবিক। তার আর্গুমেন্ট হচ্ছে সে তো মানুষ, তাই সে চাইবেই, ভ্যালিড আর্গুমেন্ট। কিন্তু এই ভ্যালিড আর্গুমেন্টটি যতক্ষণ ভ্যালিড থাকবে ততক্ষণ তার ভগবানের পথে আর এগোনো সম্ভব হবে। এই ভ্যালিড আর্গুমেন্টটিকে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এটাকে তখন বুঝতে হবে যে ইট ইজ নট এ ভ্যালিড আর্গুমেন্ট, ইট ইজ এ সো কল্ড আর্গুমেন্ট। এবার রিয়াল আর্গুমেন্টে আসতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য রিয়াল আর্গুমেন্ট? Mind as a internal organ and the leader of organs should be tuned to its best level of performance and efficiency. Mind এর best level of performance এবং efficiency কি হতে পারে? না, মাইন্ড একটা জীবনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে আছে। মাইন্ড তার পটভূমি সিঙ্গল লাইফ। এই মাইন্ডটি যখন তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে লিমিটেড থাকবে ফর দ্যাট সিঙ্গল লাইফ, তখন তার প্রাইমারি অবজেক্টিভ হয়ে উঠবে সেলফিশ ড্রাইভ, শুধু নিজেরটা। হতে হতে তার মধ্যে একটা অহং গড়ে উঠবে, তার মধ্যে একটা নিজস্ব বৃত্তির একটা আস্ফালন গড়ে উঠবে, অহমিকা গড়ে উঠবে, অহংকার গড়ে উঠবে, অভিমান গড়ে উঠবে, দর্প গড়ে উঠবে, ক্রোধ প্রস্তুত হয়ে যাবে। আর যা যা আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এগুলোকে আসরিক গুণ বলেছে, সেগুলি প্রস্তুত হয়ে যাবে। বলছেন নূতনই আহৃত সহ দেবাং ইহ বক্ষ্যতে। মধুসন্ধ্যা বললেন, এই যে নবীন, আমি এই যে নবীন ঋষি তোমার কাছে এসেছি, এ অগ্নি দেবতা, তোমার কাছে এই নবীন ঋষি এসেছে, সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সে যা যা প্রস্তুতির জন্য আহরণ করবার দরকার সেগুলো সে আহরণ করেছে, অর্থাৎ সে ওগুলো থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে। সে মুক্ত হয়ে কোথায় এসেছে? Now the mind of Madhuchanda has come to an understanding, reached an understanding, where he expects and wants only the divine within. এই নতুন মন তখন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেয়েছে। কি সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং? না, যে অনন্ত ক্ষুধা জগতে, মনের, প্রাণের, হৃদয়ের যে অনন্ত ক্ষুধা, which turns into greed, যে অনন্ত ক্ষুধা সেখান থেকে তার লোভে পরিণত হয়, এবং সেটি কখনো কমপ্লিটলি স্যাটিসফাইড হবে না, তাই অলওয়েজ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন প্রিভেল করবে, অবসেসড হয়ে থাকবে মাইন্ড, ডিপ্রেসড হয়ে থাকবে মাইন্ড। মাইন্ড সবসময় হয়ে থাকবে আন্ডার দ্য ক্লাচেস অফ দোজ ম্যাটেরিয়াল এলিমেন্টস অ্যান্ড ইনস্টিংক্টস। এর থেকে মধুসন্ধ্যা বেরিয়ে এসছে। তাই তিনি বলছেন
তদেবাঙ্গে বহু পাকশতি। বলছেন এই যে আমি আহরণ করে নিয়ে এসেছি, যা যা আহরণ করে নিয়ে এসেছি, সেই আহৃত বস্তুগুলি এ দেবতা তোমার কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে। আমি জানি এগুলো তুমি পছন্দ করবে। আমি যে গুণগুলি, যে 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 সম্পদ, গুণ সম্পদ আমি এখন আহরণ করে নিয়ে এসেছি, অর্থাৎ আমার মন এখন ওসব থেকে মুক্ত হয়েছে, প্রাণ হৃদয় তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়ে গিয়েছে, জাগতিক সব ক্ষুধা থেকে সে মুক্ত। সে তোমাকে চায়, সে ভগবানকে চায়। এই অবস্থায় আমি এসেছি, তাই বলছেন আমি তোমায় নিবেদন করছি, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। যেমন প্রস্তুত হলে তোমাকে পাওয়ার জন্য আহ্বান করা যায়, আমি তেমন প্রস্তুত হয়েছি। বলছেন অগ্নিনা রীম সবসু তু এইসব এব দিবে দিবে যশাংশ বীরবত্তম বত্তম, যশাংশ বীরবত্তম। বলছেন অগ্নিনা রীম সবসু তু এসব এব দিবে দিবে। ওই যে অগ্নিশিখা, তুমি তুমি এই যে যজ্ঞের অগ্নিশিখা আমার সম্মুখে, তুমি শুধু একটা নিউটার একটা অগ্নি তাও নও। আমি এই যে বললাম তুমি এগুলো সব শ্রবণ করলে, আমি তোমাকে যে মনে মনে নিবেদন করলাম তুমি সব শ্রবণ করেছো। তুমি সব শ্রবণ করেছো, শুধু তাই নও, ইউ আর সো পাওয়ারফুল, ইউ আর সো হোলসাম। তুমি এতই একটা পূর্ণ সত্তা, এত তোমার সামর্থ্য যে তুমি আমার মনে যে তোমার কাছে নিবেদনের কথা উঠেছে, সেগুলো তুমি সব শ্রবণ করে নিয়েছো। কি করে শ্রবণ করলে? ওই যে আমি বলেছিলাম নতুনই আহরিত। আমি এই নবীন ঋষি, আমি এই নবীন সাধক, আমি এই নবীন ভক্ত, তোমার কাছে আমি এসেছি। আমি জানি তোমার কাছে আসতে হলে আমার মন প্রাণ হৃদয় ক্ষুধামুক্ত হতে হয়। তার মধ্যে বাসনা লোভ কামনা এগুলোকে সরিয়ে দিতে হয়, রাখতে নেই, ওগুলো থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই আমি মুক্ত হয়েছি, সরিয়ে দিয়েছি, রাখিনি। তাই জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি। আর এই যে আমি প্রস্তুত হয়েছি, সেই কারণেই তুমি আমার কথা শ্রবণ করছো। তুমি আমার মনে যে বাক উঠেছে, যে প্রার্থনা উঠেছে, যে আহ্বান উঠেছে, তুমি সেই আহ্বান শ্রবণ করছো। তুমি শুধুমাত্র শ্রবণ করছো তাই নয়, তুমি সেটি শ্রবণ করে তুমি সর্বত্র দেবজগতের সর্বত্র সেটিকে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছ। বলছেন সবসু তুই এই সব দিবে দিবে যশাংশ বীরবত্তম। তুমি তার যে যশপ্রভা, অর্থাৎ তুমি সর্বত্র গিয়ে বলছো দেখো দেখো এই একটি মন, সে এখন মুক্ত হয়েছে সব বাসনা থেকে, সব কামনা থেকে, সব প্রলোভন থেকে, সব ক্রোধ থেকে, সব এগুলি থেকে, সব আসরিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে, দেখো দেখো। তাই তুমি সেই সারবত্তাকে জগতের সর্বত্র তুমি ব্যাপ্ত করে দিচ্ছ, ছড়িয়ে দিচ্ছ। বলছেন অগ্নেহীন ইয়াং যজ্ঞা মাধবারাং বিশ্বত পরিভূরসিহি সহ ঋত দেবেষু গচ্ছতি, সহ ঋত দেবেষু গচ্ছতি। হে অগ্নি,
অগ্নেহ ইয়ং যজ্ঞাং অধ্বরাং বিশ্বত পরিভূষণ। আমি এখানে একটি যজ্ঞ করছি মানে আমি এখানে একটা কর্নারে বসে আছি তা নয়। আমি এখানে একটি যজ্ঞ করছি, ভগবানকে আহ্বান করছি। এই যে আহ্বান, আমি এখানে কয়েকজন আমরা ভগবানের কথা ভাবছি, এই যে ভাবনা, আমরা চর্যা করছি ভগবানের কথা কয়েকজন, এই যে চর্যা, ভগবানকে আমরা আহ্বান করছি, এই যে আহ্বান, ভগবানকে আমরা ভাবছি, এই যে ভাবনা, তাকে উপলব্ধির জন্য কয়েকজন যে প্রচেষ্টা করছে, এই যে কয়েকজনের উপলব্ধি, এটি কি শুধু একটি কোণে কোণে আছে? বলছেন মধুসূদন, অধ্বরাং বিশ্বত পরিভূষণ। এই বাক এখন যে বাক এখন নিঃসৃত হচ্ছে, কথা এখন উক্ত হলো, এই বাক, এই কথা, এই মুখ থেকে যে বাক নিষ্ক্রান্ত হলো, সে কেমন না, সে বিশ্বত পরিভূষণ, সে সমগ্র বিশ্বে যেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বাঘ সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাকার বাঘ? না একটি কর্নারে, পৃথিবীর কোন একটা কর্নারে কয়েকটি চেতনা, তারা নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড হয়েছে, তারা ভগবানের কথা ভাবছেন, বলছেন। তাই বলছেন সেটি কোথায়? না সেটি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। আর শুধু তাই না, সেটি বাইরে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। মধুসূদন এবার ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করছেন, সাহা রীতি দেবেষু গচ্ছতি। সে শুধু বাইরে ছড়িয়ে গেল তা নয়, বিশ্বময়। ওই দেবতা, যে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে আমি প্রণতি নিবেদন করলাম, যাকে উদ্দেশ্য করে আমি আহ্বানটি করলাম, সেই দেবতার হৃদয় মাঝে গমন করবে, এই হৃদয় মাঝে আগমন করবে। আর যারা যারা করছেন সব হৃদয়ে গমন করবে। অগ্নির্হুতা কবি ক্রতু সত্যঃ চিত্র শ্রবন্তম দেবা দেবে নীলাগমত। বলছেন তখন সেই কবি ক্রতু, এই কবি কি না, সে কবি হলো ভগবত চেতন আবিষ্কারটা। কবি ক্রতু, সে সত্যকে আবিষ্কার করছে। এই সত্যকে আবিষ্কার সে কি করে করবে? ওই তার মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। There has been a phenomenal change in the scenario. What is that phenomenal change? Now the divine has entered within. Divine has entered within the cave of your heart. বলেছেন সাহা রীতি দেবেষু গচ্ছতি। এই দেবতা ওই হৃদয়ের মধ্যে গমন করে গেছেন। তাই বললেন অগ্নির্হুতা কবিক্রতু সত্য চিত্র শ্রবন্তম। আমার কথা সব শুনতে 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 মুগ্ধ হয়েছে, খুশি হয়েছে। তিনি জেনেছেন আমার হৃদয়ের আসল আরতি আকুতি। আমি অনেস্টলি, সত্যভাবে তাকে বরণ করতে চাই, স্মরণ করছি, তাকে আহ্বান করছি, তাকে পেতে চাই, তাকে ভালোবাসতে চাই, তাকে গ্রহণ করতে চাই। উনি এবার বুঝলেন যেটা সত্যি সত্যি। এই যখন সত্যি সত্যি তিনি বুঝলেন, তখন তিনি অন্তরে আগমন করছেন। আর যখন তিনি অন্তরে আগমন করছেন, তখন সেই হৃদয়, সেই অন্তর, সেই চেতনাটি কেমন হয়ে গেল না, সেটি হয়ে গেল কবিক্রতু। সে তখন দিব্য চেতনময়। তখন তার কি না, তার মধ্যে এবার নতুন সত্য আসবে, অর্থাৎ তার মধ্যে রিয়ালাইজেশন শুরু হবে।
the person will have the grace of divine to have to receive the divine realization gradually. আস্তে আস্তে ক্রমশ সেই ব্যক্তির মধ্যে ওই সাধক, ওই ভক্ত, ওই ব্যক্তি তার মধ্যে এবার ভগবানের অনুভব প্রবেশ করতে শুরু করবে। তাই দেবা দেব বিরাহা গামাত, তাই সেখানে একজন দেবতা, সেখানে যাকে উদ্দেশ্য করে আহ্বান করা হয়েছে, তিনি স্বর্গের দেবতা, তিনি পৃথিবীর দেবতা। এই স্বর্গের দেবতা, পৃথিবীর দেবতা যিনি, তাকে তখন আহ্বান করা হলো। আমরা জানি চণ্ডীতে যখন স্তব করছেন, ঋষিগণ যখন সমবেত ভাবে দেবী চণ্ডিকার স্তব করছেন, বলছেন আধারভূতা জগত্তমেকা মহিস্বরূপিণ যতঃ স্থিতাসি স্থিতঃ আসি অপাং স্বরূপ স্থিতয়া তৈ তৈতৎ তুহু এতৎ আপ্যায়তে কৃষ্ণম অলঙ্ঘ বীর্যে অলঙ্ঘ বীর্যে। তোমার এত শক্তি যে সেই শক্তিকে কেউ কখনো লঙ্ঘন অতিক্রম করতে পারে না, অর্থাৎ তুমি সমস্ত শক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। এ দেবী, তুমি মহেশ্বরের কাছ থেকে সেই সমগ্র শক্তিকে তুমি প্রাপ্ত হয়েছে। আর আপ্যায়তে কৃষ্ণম অলঙ্ঘ বীর্যে, সেই তোমার সেই যে শ্রেষ্ঠ শক্তি, তোমায় আমি যখন আহ্বান করি তখন কেমন, তুমি আধারভূতা জগত্তমেকা, তুমি এই জগতের যত আধার আছে, যত প্রাণ আছে, যত জীবন আছে, যত হৃদয় আছে, যত মন প্রাণ আছে, সকল হৃদয় মন প্রাণে তোমার অবস্থান হয়ে আছে। সর্বত্র তুমি উপস্থিত হয়ে থাকতে পারো। এই স্বরূপে যতঃ স্থিতোসি, এই বিশ্ব মাঝে, এই পৃথিবীর মধ্যে এই সমগ্র সৃষ্টিটা তোমার স্বরূপ। সনাতন, তিনি যে এই সৃষ্টিকে তিনি যে গড়ে দিলেন দেবীর মধ্য দিয়ে, সেই দেবী চণ্ডিকা তখন সেই সৃষ্টিকে পালন করছেন, ধারণ করছেন। এই সমগ্র সৃষ্টিকে যখন তিনি ধারণ করছেন, তার মধ্যে যখন সৎ চিত্ত গড়ে উঠছে, দ্য ট্রুথফুল কনসিয়াসনেস যখন গড়ে উঠছে, যখন ডিভাইন কনসিয়াসনেস জেগে উঠছে, তখন কি অপাং স্বরূপস্থিতা তৈতৎ তুহু এতৎ। অপাং স্বরূপস্থিত, যেন সেই অসীম জলাশয় জলাধারের মধ্যে যেমন তুমি স্বরূপে যেমন স্থিত হয়েছিলে, তেমনি এই যে ফ্লুইড কন্ডিশনের মধ্যে ছিলে, যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, তুমি এখনো তাই তেমনি সব প্রাণে প্রাণে স্থিত হয়ে আছো, ধরা দিচ্ছ। এই কনটেক্সটেই এখানে সন্ধ্যা যে তাকে জানছেন, অনুভব করছেন, এই জগৎ জননী তার এই প্রভাবকে, এই যে তার অধিষ্ঠান, সেই অধিষ্ঠানকে উদ্বোধন করছেন। তাই বলছেন দেবা দেব বিরাগমত যদগ্নে দাসুষে তমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি তবহ ইহ তৎসত্যমঙ্গীরা। ওই যে পূর্ণ সত্য, মহাসত্য, ওকে তোমার কাছে বাঁধা আছে। একে কেমন করে জানবো? তোমায় যদি জানতে পারি, তবেই মাত্র ওই পূর্ণ সত্যকে আমরা জানতে পারবো। ওই পূর্ণ সত্যকে জানতে পারবো কেমন করে? একটু একটু করে। তার পরম্পরা তোমায় জানতে পারলে ওকে জানা যাবে। ওকে জেনে তোমায় জানবো, সেটি আর সম্ভব না। তাই তোমায় জানতে হবে, তাই ভগবানকে জানতে হবে। ভগবানকে জানলে
আর যে সত্য তাকে জানা যায়। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে জমিদার, যে রাজা, তাকে যায়, আর কত সম্পদ আছে, তার কি আছে, ওকে জানলেই সব জানা হবে, ওর কাছ থেকেই সব জানতে পারবে। তা নাহলে তুমি কোথায় খোঁজ করবে, কতটুকু জানতে পারবে? এ মুহূর্তে তাকে জানা হবে, তিনি জানিয়ে দিলে সব জানা যাবে। তাই বলছেন তমাগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি, প্রার্থনা করছেন এই অগ্নিময় দেবতা, তুমি ভদ্রং করিষ্যসি। ভদ্রং কি না, তুমি দেবচেতনকে সেখানে স্থাপন করো। ওই যে জগৎ জননী, তিনি সর্বত্র স্বরূপে স্থিত হয়ে আছেন। এই তার সর্বত্র স্থিত হয়ে থাকা, এই যে তিনি স্বরূপে স্থিত হয়ে আছেন, স্বরূপে স্থিত হয়ে থাকা, এই যে the fact that the supreme divine mother has blazed this creation by her personal presence in every soul has to be unfolded. এই সত্যকে আমাদের উদ্বোধন করে জানতে হবে, ওটি হলো সাধনা। তাই মধুসূদন তখন সেই প্রার্থনাটি নিবেদন করছেন। উপতু মে দিবে দিবে দোষাল তুরিয়া বয়ম নমো ভরন্তি মসিহি। ওই যে তুমি, তোমার এই যে প্রভাব, এই যে প্রভাব, the fact that you have arrived in this world, in this creation, you are present in this creation, এই যে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে তুমি বিরাজ করছো, এই যে সত্য, এই সত্য যখন উন্মোচিত হচ্ছে, when I am trying to understand, trying to realize this as a fact, as a truth, তখন কি হলো না, তো তখন তোমার এই সত্যের মধ্যেকার যে সত্য, এটা একটা গ্রস ট্রুথ ছিল বাইরে থেকে দেখা। এর ভেতরে যে সত্যটি আছে, ভেতরের সত্যটি তখন আমরা জানতে পারছি। তাই তখন ভেতরে, তাই বলছেন অগ্নে দিবে দিবে দুষাবাহা তুরিয়াময়াম, তুমি তখন সমস্ত দিকে সব ছড়িয়ে দিয়ে বিশুদ্ধ করে দিচ্ছ। তখন তুমি আবার ইউ আর টেকিং ওভার দ্য ফ্যাক্টস অফ লাইফ। তখন তুমি কি করলে না, ও জীবন নিবেদিত জীবন, দ্যাট পারসন হ্যাজ কনসিক্রেটেড আপন, সে নিজেকে আর কোন রকম তার আর বিপরীত দিকে গতি নেই, সে সম্পূর্ণভাবে উইদাউট এনি রিজার্ভেশন ফর এনিথিং এলস, সে যখন ভগবানের কাছে এসেছে, ভগবানের কাছে যখন সে যুক্ত হতে চেয়েছে, ভগবানের কাছে যখন সে প্রণত হয়েছে, তাহলে এখন তোমার, নাও ইট ইজ ইয়োর টার্ন টু টেক কেয়ার। তখন, নট বিফোর দ্যাট। তাই তখন তোমার, তোমার কি না, তখন তোমার দায়। তাই বলছেন দিবে দিবে দুষাব তুরিয়া বয়ম, তখন আমরা যে চারদিকে ছড়িয়ে আছি, এই বিশ্বময় যে ছড়িয়ে আসা ছড়িয়ে থাকা যে মানব, যে প্রাণ, এসব মানব প্রাণের মধ্যে তুমি তখন যেন তোমার প্রেরণার উপস্থিতি, যেন তোমার প্রেরণা দিয়ে, তোমার করুণা দিয়ে তুমি তাকে ধারণ করছো। তাই তোমার এই যে করুণার রূপ, তোমার এই যে প্রেরণার রূপ, এই করুণার রূপ, এই প্রেরণার রূপকে আমি প্রণাম জানাই। নমো ভরন্ত এ মসি, আমি তোমার এই প্রেরণার রূপ, এই করুণার রূপকে যথাযথভাবে প্রণাম নিবেদন করি। রাজন্তঃ মধ্য ইরানা গোপ অমৃতস্য দিদিবীম বর্ধমানং সেদমেহি সানাহ পীতেব সুনবগ্নি সুপায়নী ভবঃ সচশ্বাহ না স্বাস্থ্যয়ে। তখন তুমি আর ডিফারেন্সিয়েটেড নও,
বহু পরিচয় এটি তোমার একটা পরিচয়। বহু পরিচয়, প্রতি পরিচয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। তুমি প্রতিটি পরিচয়ের মধ্যে একটি তফাৎ সৃষ্টি করছো। No two creations are the same. All creations have got the uniqueness. এই যে তুমি ইউনিকনেস সব ক্রিয়েশনের মধ্যে সৃষ্টি করছো, এই ইউনিকনেস এর মধ্যে তুমি তোমাকে কত ভ্যারাইটিতে পরিণত করেছো, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টার্ন এন্ড প্রেজেন্টেড ইয়োরসেলফ in those infinite number of differentiated identities. তাই তুমি হলে ডিফারেন্সিয়েটেড আইডেন্টিটি। কিন্তু সহনা পীত বসুনব অগ্নি সুপায়নি ভবাহা সচস্বাহা না স্বাস্তায়। তুমি এই সকল ডিফারেন্সিয়েটেড আইডেন্টিটি হলে মূল। তুমি আদি, সেই আদি পিতা, আদি স্রষ্টা। তাই তুমি সকল এই যে ডিফারেন্সিয়েটেড আইডেন্টিটি, সকল বিভিন্ন বিভিন্ন যে প্রকাশ, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তুমি এক হয়ে আছো। আর সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তুমি এক হয়েছো, এই তোমার অন্তিম পরিচয়কে তুমি এবার আমাদের মধ্যে প্রকাশ করে দাও। তাই মধুসন্ধ্যা তখন যে ধ্যানটি নিবেদন করলেন, সেই ধ্যানটি হলো অগ্নি সূচনা করলেন কি, আমি তোমায় দেখি, আমি তোমায় তোমার অগ্নি দেবতা এই স্বরূপে দেখছি। তুমি সেই স্বয়ং পূর্ণ সনাতন, আমি তোমাকে এই দৃষ্টিতে দেখছি। আর আমি বুঝতে পারছি যে অদৃশ্য অগ্নির সম্মুখে আমি এখন উপস্থিত হয়ে আছি, সেই অদৃশ্য অগ্নি এখন আমাকেও দেখছে। সে অগ্নি এখন আমাকে দেখছে। তার ভিশন হচ্ছে সে এখন আমার মধ্যে বলছেন, তৌহি দেবা পৃথিবী ভুরি ঋতৌ সাহা নরাসং সহ চতুরঙ্গী ইয়ামাদিতি দেবহৎবাষ্টাহ দবিনৌ বা বিভূষণঃ প্ররুদোষী মরুন্ত বিষ্ণু মহি। শরীর রয়েছে সৃষ্টির সর্বত্র জাগরণের শক্তি তোমার। তোমার এই জাগ্রত ইচ্ছার মূর্ত প্রকাশ হোক শতই, যেমন করে হয়েছে নিত্য বিকাশের সেই পর্ব, তেমনি এসেছে তোমারই শত প্রকাশের সেই আহ্বান। তেমনি সর্ব দেবতার প্রভাব বিন্যাস এই সময়ের প্রদীপে মানবের নিত্য বিকাশের পর্বে হোক পূর্ণ মুহূর্ত। নানা রূপবিন্যাসের এই পথধারায় হয়েছ তুমি নস্ত, যেমন করেই মানবের কল্যাণ যজ্ঞে হয়েছ শতই নিবেদিত। এ কার জন্য নিবেদন করে? আমরা জানি আমরা নিবেদন করি ভগবানের কাছে। আমরা এটাই মনে করি আমরা নিবেদন করি ভগবানের কাছে। ভগবানের কাছে সাধক ভক্ত তিনি নিবেদন করছেন। ঋষি বলছেন, নিবেদন তুমি করছো, যখন সত্যি নিবেদন করবার জন্য তৈরি হবে, প্রস্তুত হবে, তখন তুমি অবাক বিস্ময়ে দেখবে। যখন তোমার দেখার সামর্থ্য হবে, তখন তুমি অবাক বিস্ময়ে দেখবে। তুমি কি দেখবে? তুমি দেখবে তোমার নিবেদনের পূর্বেই আর একজন নিবেদন করে দিয়েছে। তুমি যে ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করবে, যখনই যখনই নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করে তুলছো, তখনই তখনই আর একজন তোমাকে নিবেদন করে দিয়েছে। ভগবান স্বয়ংই তোমাকে নিবেদন করেছে। তাই বলছেন, প্রভূষণ চরথং বিশ্বদেব অপাংপাতঃ ভূত বয়োদ্দিষ্টে আত্মানং বক্ষ্যেহি অভিবাতমর্চিত ততস্মিন সোহবা ইয়ামনি সুতং। এটি কৃপার প্রসাদ। দেবতা, তোমার কৃপার প্রসাদ হোক এখন বর্ষ, কৃপা বর্ষ।
জীবনের যা কিছু হয়েছে বরণে গ্রহণে অবলম্বন হোক সে জীবন বাড়ি মুক্ত দেবপথের অভিযান। এখন আসুক জীবনের নবীন অধ্যায়ের প্রসার, তোমারই চিন্তনে কীর্তনে মননে হোক জাগ্রত সাধন চেতন। বলছেন আত্মানং বস্মেহে অভিবাদ মূর্ছিতা। তোমার অর্চনা করছি কিভাবে? তোমার কীর্তনে, তোমার মননে, তোমার চিন্তনে। তোমায় চিন্তা করছি। বলছেন প্রাইমেসি অফ থটস। প্রথমেই তুমি চিন্তা শুরু করে দাও। কি প্রধান? চিন্তা করো, ভগবানকে চিন্তা করো। চিন্তায় বেঁধে যান, ভগবানকে চিন্তা করো। আর চিন্তা যত গাঢ় হয়ে উঠবে তখন অন্তরে কীর্তন আসবে। কীর্তন কি না? ভগবানের নাম স্মরণ, নাম গুণগান, লীলা স্মরণ, ভগবত লীলা, লীলা দর্শন, লীলা কীর্তন, লীলা স্মরণ, লীলা কীর্তন। রামানুজ আচার্য এবং মধ্যাচার্য এই সাধন পথ, ভারতের যে বৈষ্ণব সমাজ, সেই বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে প্রধান সাধন পথ তারা দিয়েছেন লীলা স্মরণ। লীলা স্মরণ কি? তারা যে দিয়েছেন লীলা স্মরণ সেটি কি? তা বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুমি বন্দনা করছো, তার লীলার একটি অংশকে, তোমার যেটি পছন্দের অংশ, সেই পছন্দের অংশকে তুমি বেছে নাও। You pick up a component of his own cosmic play. সেই বিশ্বপথিক তিনি, সেই বিশ্বাত্ম, বিশ্ব স্রষ্টা তিনি। তিনি কেমন একজন মানব তনুতে কেমন ভাবে কি সাধারণ একটি লীলার মধ্যে আছেন সেটিকে এখন বুঝে নাও, জেনে নাও, আর সেটিকে অন্তরে তর্জমা করো। অন্তরে তর্জমাটি হলো লীলা স্মরণ। আর যখন তার মধ্যে কোনো বাক স্ফুরিত হবে, তার চিন্তন থেকে তার কথন এসে যায়, বলছেন সেখানে ভাগবত বলছেন এবং প্রসন্ন্যা মনসহ ভগবত ভক্তি যোগতঃ ভগবত তত্ত্ব জ্ঞানং মুক্ত সংজ্ঞস্য জায়তে বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধন্তে সর্ব সংশয় ক্রিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এব আত্মানি ঈশ্বরঃ। ভাগবত বলছেন যখন তার লীলা স্মরণ শুরু হবে, যখন মনন শুরু হবে, যখন চিন্তন গভীরে প্রবেশ করবে, তখন লীলা সংকীর্তন অন্তরের প্রস্তুত হয়ে যাবে। আর যখন এই লীলা সংকীর্তন অন্তরে প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন তখন কেমন অবস্থা হবে? তা বলছেন বিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থি। তখন হৃদয়ের মধ্যে আর যে সমস্ত গ্রন্থি, দড়ি বাঁধা, বন্দি অবস্থা, বন্ধন, the limitations, the control of the material world, ওগুলো সব ছিঁড়ে যাবে। তখন সে বুঝবে God and God alone is real. সিদ্ধান্তে সর্ব সংশয়,
বিশ্বাস হয়, বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়, খুবই দৃঢ় বিশ্বাসও হয়, কিন্তু আবার সংশয়, তাকে বলেছেন সংশয় দৈত্য। এই সংশয়, ডাউটস, ওয়ার্ল্ডের কনটেক্সট দ্বারা প্রপিলড হয়ে ডাউটস চলে আসে। তাই এই সময় কি হবে না, সব ডাউটস এর আর কোনো স্থান থাকবে না। ডাউটলেস শ্রিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্টৈব আত্মানি ঈশ্বরঃ। তখন যে কর্মগুলি জগতের কর্ম, ফর ইয়োরসেলফ, যে কর্ম এত সময় পর্যন্ত, এতদিন পর্যন্ত ছিল ফর ইয়োর ওন, যে কর্ম ছিল মানুষের নিজের জন্য, জগতের জগতের জন্য, তখন তার দিক ঘুরে যায়। At that moment, there is a transformation of the identity of work and the purpose of work, direction of work. And the transformation is, work is no longer a work of the world. Work is no longer a work of yours. Work is no longer a work for your own personal benefits and gains. Work as your divine offer to the Supreme. Work becomes your worship. তখন কর্ম আর নিজের উন্নতি, নিজের খ্যাতি, নিজের লাভালাভ এই কর্মে না থেকে কর্ম হয়ে যাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ভগবানের কর্ম, কর্মটি ভগবৎ কর্ম। Then you will understand that God has assigned the work to you and you are doing the work for God and God alone. তাই বলছেন তখন কি হবে তা বলছেন, মুনায় সাধু পৃষ্ঠাহং ভবতভি লোক মঙ্গলম তৎকৃত কৃষ্ণ সংপ্রশ্ন येन আত্মা সুপ্রসীদতি। তিনি কৃষ্ণ ভজনা করে কৃষ্ণ কর্ম মার্গে প্রবেশ করছেন, নিগণ বলছেন তখন ওই কৃষ্ণে নিবেদিত যদি হয়ে যায় কর্ম, তাহলে সে কর্ম আর তোমার নিজের থাকে না। It becomes Lord's work. ভগবানের কর্ম হয়ে পরিণত হয়। বদন্তি তত্ত্ববিদ তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ তিনি, যাকে বলে শেষ করা যায় না, যাকে ডেসক্রাইব করে শেষ করা যায় না, যার অনন্ত, যার প্রভা অনন্ত, গুণ যার, সেই তিনি তখন একটি ক্ষুদ্র পরিচয়ের মধ্যে এসে ধরা দেন সাধকের চিত্তে, সাধকের কাছে, আর তিনি তখন উন্মোচিত হন সাধকের কাছে। ঋষি বলছেন, বিষাম আসাম ভয়ানাম দীক্ষিতং বিভীরহ শ্বাসংস গৃণীমসি গ্রাভি স্বামিহি অদিতিঃ অর্ণবৈবিনাম আত্তৌ ইয়ৌবনাং নির্মনাদাপতি। তোমার এই গুণকীর্তনে হয়েছি মগ্ন, ওই মগ্ন যেন সদাই। বলছেন প্রার্থনা, তোমার গুণকীর্তনে যেন ওই মগ্ন সদাই, মগ্ন অ্যাবজর্ব। You make me like an absorbed person, but I want to be absorbed in the name of yours, uttering the qualities of yours. যেমন করেই হয়েছে জীবনের আকর্ষণ শতই, যা কিছু হয়েছে মানবের রীতি জীবন পালনে, ফেলে দিয়ে সব ভয়ের স্ফুলিঙ্গ চলেছি শতই আগামীতে। বলছেন
পেছনে তাকাবার প্রয়োজন নেই, অতীতের দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার দরকার নেই। চিত্ত, দ্য মেমোরিকে আমাদের জাগিয়ে রাখতে হয়। ঋষি বললেন মেমোরিকে বন্ধ করে দাও। It will create an obstruction to you for moving forward. তুমি আজই নতুন ভাবনা, প্রতিদিনের নতুন ভাবনা নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাও। প্রতিদিনের নতুন ভাবনা ভগবানকে নিয়ে ভাবনা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন নিত্যই নবীন, প্রতিদিন নতুন করে তাকে ভাব। Every day you think about your Supreme Lord with a renewed conscious vision. যা কিছু হয়েছে মানবের রীতিনীতি জীবন পালনে ফেলে দিয়ে সব ভয় স্ফুলিঙ্গ চলেছি শতই যেন আগামীতে। পরম মাতৃকার এই সৃষ্টির প্রবাহে হয়েছে মুহূর্ত দিব্য আলোকে। এসেছে প্রবাহ তোমারই পরম জ্যোতি জীবনের এই পূর্ণতার অভিযান। সবার প্রাণের প্রদীপ হয়েছে দীপ্ত যে প্রেরণার ধারায়, পেয়েছি এখন সে প্রেরণার প্রকাশ তোমার নবীন জ্যোতিতে। নবীন জ্যোতি কেমন সেটি? না গতকাল যা ছিল তা নয়, আজ আবার নতুন। বলছেন কেমন? না ভগবানের পূজায় যেমন আমরা প্রতিদিন পুষ্প আহরণ করি, চয়ন করি পুষ্প। We collect flowers every day to offer to the lotus feet of God. ভগবানের সেই চরণে আমরা প্রতিদিন নতুন ফুল অর্পণ করি, নিউ ফ্লাওয়ার্স। প্রতিদিনের পূজায় নতুন ফুল। তাই ঋষি বলছেন তোমার অন্তর থেকেও প্রতিদিনের পূজায় নতুন ফুল ডেডিকেট কর। অর্থাৎ বি রেস্টলেস, অ্যাসার্ট ইয়োরসেলফ। তোমার নিজের মধ্য থেকে নিজের সত্যকে উদ্ভাবন করো। নিজেকে সব সময় তুমি বিচার করে উদ্ভাবন করে নাও। নিজেকে প্রতিদিনের জন্য, প্রতি মুহূর্তের জন্য নিবেদনকে করবার জন্য উপযুক্ত করে নাও। And never think that it is done forever. It can never be done forever. You have to do it continuously. যিনি ভগবানের পথে প্রতীক, তাকে সবসময় এগিয়ে যেতে হবে ওই সত্য, ওই রীতের পথে। প্রতিদিন নতুন করে তাকে মননে, চিন্তনে, ধ্যানে বরণ করবার জন্য। কেন? ওই যে মধুসন্ধ্যা বলেছেন আমি তোমায় দেখছি, হে জ্যোতির্ময় অগ্নি, তুমি সেই পরম সত্তা, তুমি সেই পরম প্রভু, তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন। আমি তোমায় তোমার অগ্নি স্বরূপে দেখছি, আর আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোমায় দেখছি। এই দেখাটি সামান্য দেখা, তুমি আমায় দেখছো, এই দেখাটি অত্যন্ত পাওয়ারফুল দেখা। আমি তোমায় দেখছি বাইরে বাইরে, কিন্তু তুমি আমায় দেখছো সর্বতোভাবে। তুমি আমার মনের প্রতিটি কণাকে দেখছো, তুমি আমার হৃদয়ের প্রতিটি অঙ্গকে দেখছো, তুমি আমার প্রাণের প্রতিটি আস্পৃহাকে দেখছো। তুমি পূর্ণভাবে দেখছো, তুমি দ্রষ্টা, তুমি দ্রষ্টা চেতন হয়ে আছো, তাই তুমি সদাই সাক্ষী চেতন। কেন? যে দেখেছে সেই তো সাক্ষী দিতে পারে। সাক্ষী কে দিতে পারে? আমি দেখেছি, ওই ঘটনা ঘটেছিল, দেখেছি, হুজুর কোর্টে গিয়ে বললো আমি দেখেছি, আমার চোখের সামনে ঘটেছে। সাক্ষী, সাক্ষী সেই দিতে পারে যে দেখেছে। তিনি দেখেছেন, দেখছেন, দেখে চলছেন, আবার দেখবেন। তিনি দেখছেন সবসময়।
মনের মালিন্য যদি থাকে তা দেখছেন, মনের ভিন্ন আকুতি যদি থাকে তাও দেখছেন, মনের মধ্যে ভগবত প্রেরণা যদি থাকে দেখছেন, ভগবানের জন্য আস্প্রিয়া থাকে তা দেখছেন, সত্য লাভের জন্য যদি আস্প্রিয়া থাকে দেখছেন, আবার অসত্যের দিকে আকর্ষণ যদি থাকে দেখছেন, বাসনার বীজগুলি লুকিয়ে আছে দেখছেন, কামনার বীজগুলি এসে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে তাও দেখছেন। আবার তার মধ্যে যখন প্রয়াস আসছে এগিয়ে আসবার, জেগে উঠবার, আবার বিশুদ্ধ হয়ে ভগবানের কাছে আসবার, তিনি সেটি আদরণীয় ভাবে দেখছেন। যে জগতের প্রভাবকে অতিক্রম করে আসতে চাইছে তিনি দেখছেন শুধু নন, তিনি তাকে হাতটি এগিয়ে দিচ্ছেন, তাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই ঋষি বললেন, হে অগ্নি প্রভা, তোমায় বুঝেছিলাম তুমি প্রথম আমার মেসেঞ্জার, আমার বার্তা বহ হয়ে আমার বার্তাটি শুধু নিয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি তুমি শুধুমাত্র সেই বার্তাবহ নও, তুমি সেই স্বয়ং, তুমি আমাকে পরিপূর্ণভাবে দেখছো। আমি তোমায় আপাতভাবে দেখছি, তুমি আমায় পরিপূর্ণভাবে দেখছো। তুমি আমার এই চেতনাকে জাগ্রত করো, ওই সাক্ষী চেতন যেন আমায় সব সময় অবলোকন করছেন। Therefore I have to be always careful about not getting trapped by other things, but always follow the path of God and divinity. তিনি দেখছেন অন্তরে, তিনি দেখছেন বাইরে, তিনি দেখছেন সামগ্রিকে, তিনি দেখছেন পূর্ণতায়, তিনি দেখছেন অণুতে অণুতে, পরমাণুতে পরমাণুতে, তিনি দেখছেন সার্বিক ভাবে। তাই আমাদের সর্বত্র সর্বসময়ের জন্য আমাদের হতে হবে চেতন সম্পন্ন, চৈতন্য দীপ্ত হতে হবে। ভগবানের দৃষ্টির কাছে আমাদেরকে, ভগবত্তার কাছে আমাদেরকে, ভগবত্তার আকর্ষণের কাছে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ নিবেদনের জন্য আমাদের আকুতি ডেভেলপ করতে হবে। আমাদের তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এই সাক্ষী চেতনের প্রেরণা, এই দ্রষ্টা চেতনের প্রেরণা সকল সাধক ভক্তের মধ্যে গড়ে উঠুক। হে প্রভু। আমরা এখন চ্যান্টিং করব। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठित मनोमि वाचि प्रतिष्ठित ओम वाग्मनसि प्रतिष्ठितं मनोमि वाचि प्रतिष्ठितम् आभिहि आभिहि मेधि वेदस्य मा अनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेनोदितेन अहोरात्रान् संददामि गीतं बुद्धिस्वामी सत्यं बुद्धिस्वामी
तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तस्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः ॐ आपयतु मङ्गलानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् ब्रह्मो निराकुर्यात् ब्रह्मो निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्नो मित्रः शान्वरुणः शान्नो भवति अर्यमः ॐ शान्नो मित्रः शान्वरुणः शान्नो भवति अर्यमः शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो
नमो ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमो अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुवांशतनुभिः स्थिरैर्यङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिः वशीमदेवहितं यतायुः वशेमदेवहितं यदायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः এখন সকলে মিলে 2 মিনিট ধ্যান করব যে যেখানে আছেন সেখানে সে অবস্থায় shall now do a meditation for a duration of 2 minutes in our respective positions wherever we are seated or wherever we are present now. 2 minutes of meditation. 2 minutes ধ্যান।
জয় মা, জয় মা। আমরা এখন বন্ধ করছি, ক্লোজিং নাও। আবার আমরা আগামী রবিবার বিকেল 5:30টায় মিলিত হবে। সবাইকে ধন্যবাদ, আর সবাইকে সবার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। সবাই ভালো থাকবে। সামনে রবিবার 5:30টায় 5:30 p.m. next Sunday we are going to meet again.